कैप्टन अमरिंदर सिंह ते प्रताप बाजवा विचाले मीटिंग होने की चर्चा। कुछ एमपीज विधायक ने निभाई अहम भूमिका, पर प्रताप बाजवा ने अजे तक मुलाकात की नहीं की पुष्टि। अज पंजाब कैबिनेट की बैठक में 6वें पे कमीशन को लागू करने की मिल सकती है मंजूरी। 2 विधायकों के बेटियां को भी नौकरी देने ते भी लग सकती है मोहर। सफाई मुलाजमां को पक्के करने ते हो सकता है फाइनल फैसला। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के बाहर अध्यापकों का प्रदर्शन अजे भी जारी। कल सिक्ख्या मंत्री नाल हुई बैठक में पक्के करने की मंग ते नहीं बनी गल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल नाल दिल्ली दौरा। अज कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर नूं मिले खट्टर। कल गृह मंत्री नूं दित्ती सी किसान अंदोलन की अपडेट। गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक विच नजर आया पाकिस्तानी ड्रोन। BSF के जवानों ने की फायरिंग, वापस पाकिस्तान मुड़िया ड्रोन। सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का। मैं थोड़ा भुल्लो सिंह बुलेटिन में सब तो पहला गल कर रहे हैं इस वेले की अहम खबर की। अज पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है, जिस दे विच 6वें पे कमीशन दी सिफारिशों उत्ते फैसला होने की संभावना लगभग बनी हुई है। मीटिंग के विच 2 विधायकों के पुत्रां नूं नौकरी देने ते भी मोहर लग सकती है। विधायक फतेह जंग बाजवा ते राकेश पांडे के पुत्रां नूं यह नौकरी मिल सकती है। तां अज दी होने वाली कैबिनेट के उपर नज़रां टिकियां रहणगीਆਂ। कैबिनेट मंत्री विच सफाई कर्मचारियों को भी पक्का करने दे मोहर लग सकती है। मुख्यमंत्री सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की प्रवानगी दे चुके हैं। पिछले कई दिनों तो सफाई वर्कर प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले 2-4 दिन विच पंजाब विच वड्डा फेरबदल होने की संभावना है। 20 जून तो बाद कदे भी वड्डा ऐलान हो सकता है। कैप्टन नाल हुई मुलाकात तो बाद विधायक राजकुमार वेरका ने संकेत दिते ते कहा कि वह सुलाह का फार्मूला तैयार हो गया है। चोण माहौल में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के बेटे रणिंदर भी सरगर्म हो गए हैं। कल रणिंदर भी विधायकों, मंत्रियों ते एमपीज़ नाल विचार वटांदरा करते नजर आए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर नाल मुलाकात की। इस तो पहला वह कल गृह मंत्री अमित शाह नूं मिले सन ते किसान अंदोलन बारे चर्चा की गई सी। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गृह मंत्री अमित शाह के नाल मुलाकात की। उन्होंने किसान अंदोलन में हिंसा ते नैतिक कामां ते चिंता जाहिर की, जिसते अमित शाह ने जरूरी कार्रवाई का भरोसा भी दिता। मनोहर लाल के इस बयान से किसान आगू गुरनाम चड़ूनी भड़क गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री किसान अंदोलन को बदनाम करना बंद कर देण, सवाल चुकण तो पहला वो अपने अंदर झात मार। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ किसान जथेबंदियां ने सियासी पार्टियों को अपील की है कि पहला किसानी मसला हल होने दिओ, फिर पिंडां विच वोट लैण आइओ। अनिल जोशी के बागी तेवरा उत्ते अश्विनी शर्मा ने कहा कि सीमा पार करन ते पार्टी भी कदम चुकती है। जे कोई नाराजगी सी तो पार्टी तक ही अपनी गल पहुंचाउंदे भाजपा ने ही अनिल जोशी नूं पछाण दित्ती है। स्कॉलरशिप विवाद ते एससी कमीशन ने मुख सकत्तर नूं मुड़ तो तलब किया है। 29 जून नूं निजी तौर पर पेश होने का आदेश दिता है। कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला ने कहा कि कल मुख सकत्तर की थां दूजे अधिकारी हाजिर हुए जो कमीशन के सवालों के जवाब नहीं दे सके। उधर गंदे पानी की समस्या को लैके पंजाब, राजस्थान ते केंद्र विचाले बैठक हुई है। मसले के हल लई कमेटी बनाने का फैसला लिया गया, जो 10 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पंजाब तो राजस्थान को गंदा पानी जा रहा है। केंद्रीय जल स्रोत मंत्री गजेंद्र सिंह ने भी कहा कि जो भी गुनहगार होया उस पर कार्रवाई की जाएगी। पंजाब सरकार ने एजी दफ्तर में 23 अहुदे खत्म कर दिते हैं, जिससे एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने एतराज़ जताया तो कहा कि मेरे नाल चर्चा करनी तो दूर, मैनू अहुदे खत्म करने बारे दस्या तक नहीं गया। एजी अतुल नंदा की पत्नी ने अपने एडिशनल एडवोकेट जनरल के अहुदे तो अस्तीफा दे दिता। मुख्यमंत्री ने रमीज़ा हकीम के अस्तीफे को मंजूर कर लिया। उन्होंने 1 जून को मुख्यमंत्री को अस्तीफा सौंपिया सी। साइबर धोखाधड़ी रोकने लई गृह मंत्रालय ने कौमी हैल्पलाइन नंबर शुरू किया। हैल्पलाइन नंबर 155 260 से शिकायत की जा सकती है। 1 अप्रैल को हैल्पलाइन का स्टाफ लॉन्च किया गया सी ते 2 महीने में 1.85 करोड़ की रकम बचा ली गई है। WHO ते एम्स के सीरो सर्वे में दावा किया गया कि कोरोना की तीजी लहर का बच्चों पर ज़्यादा असर नहीं होगा। तीजी लहर में बच्चों के प्रभावित होने के आसार घट ने।
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਡਰੋਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਏ BSF ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਜੋਤੀ ਪਾਰਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ IT ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪਟੌਦੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਲੀਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉਸਦੇ 4 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਬਾੜ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਕਰੀਬ 8 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੂਟੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ 2 ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਟੀਮ ਨੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਰੀਬ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪੈਟਰੋਲ 27 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 28 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ 12 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਟੜੀ ਤੇ ਪਰਤਣਗੀਆਂ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 50% ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਂਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਚੰਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ 3 ਸਾਥੀ ਹਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਏਚੰਦ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ 3 ਸਾਥੀ ਹਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 23 ਅਹੁਦੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਏਜੀ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜੇ 23 ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 23 ਅਹੁਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 23 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ?
ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਟਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ACS ਹੋਮ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ, ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ 23 ਪੋਸਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮੋਲਾਈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਟਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ACS ਹੋਮ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੈਨੋ, ਟਾਈਪਿਸਟ, ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ACS ਹੋਮ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ, ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਏ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ 23 ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ AG ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ? ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਲਰ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਵਿੱਚ AG ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਆਪਣੀ ਦਕਸ਼ਤਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਈ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਸੀਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੇ ਚਾਹੇ CBI ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ AG ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ AG ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ 23 ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਲੈਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, इसका मतलब है कि सरकार ब्यूरोक्रेसी ते AG ऑफिस विच कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। इसी करके लैटर लिखा गया कि विनी महाजन चीफ सैकटरी नूं कि तुसीं इंटरवीन करो कि ACS होम का घट्ट घट्ट फर्ज बनता सी कि एडवोकेट जनरल के ऑफिस अगर कुछ उन्होंने पोस्टां घटाणियां या कुछ करना है तो घट से घट मेरे तो सलाह ली जानी चाहिए जरूरी सी। इसी नूं लैके ही उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। जी बिल्कुल, उमेश तो नाराजगी जाहिर की अतुल नंदा ने कि बिना उन्होंने विचार चर्चा किए एडा वड्डा फैसला लिया गया और 23 अहुदियां नूं खत्म कर दिता गया। तो फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ OPD ਬੰਦ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਸਹੂਲਤਾਂ OPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ IMA ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੇਵ ਦਾ ਸੇਵੀਅਰਜ਼ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ OPD ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਵਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ IMA ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਦਾ ਸੇਵੀਅਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ OPDs ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 2 तक हम लोग नॉन एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि OPD हम लोगों ने सस्पेंड की हुई है। सिर्फ हम एमरजेंसीज देखेंगे और जो इंडोर पेशेंट हमारे पास हैं उन पे हम लोग देखेंगे। आज का हमारा कारण है जो ये डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस बढ़ती जा रही है, जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उनके अगेंस्ट जो वायलेंस बढ़ती जा रही है उसके अगेंस्ट कोई ठोस कानून बना के जल्द से जल्द उसको लागू किया जाए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। देखिए IMA ने जो नो डॉक्टर डे प्रोटेस्ट किया है ये बेसिकली जो डॉक्टर जो एलोपैथी ब्रांच है इस पे जो डॉक्टर्स पे हमले हो रहे हैं उनको देखते हुए एक चिंताजनक विषय बना हुआ है डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि इस माहौल के अंदर काम करना।
ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇਲ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਗਈ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ 27 ਪੈਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 28 ਪੈਸੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਜੇਕਰ ਕਰੀਬ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 21 ਪੈਸੇ 20 ਪੈਸੇ 25 ਪੈਸੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ 27 ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। महंगाई सातवें आसमान पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी हुई है। रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने में 10 बार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हुई है। 100 का आंकड़ा लगातार छूने के नज़दीक बना हुआ है। पेट्रोल अगर डीजल की बात की जाए तो डीजल आज 28 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा है, जिसके बाद डीजल की कीमत 87 रुपये 76 पैसे हो गई है। वहीं अगर पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल भी 26 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत भी 94 रुपये 15 पैसे हो गई है। पेट्रोल डीजल रोजाना बढ़ रहा है, असर पड़ता है जेब पर। और सरासर के जमा नाश करने लायक रहे तो मोदी ने तो गालियाँ बस हो कर रहे। मोदी ने तो इसी तीसी करती, सारे देश की भूखमरी कर दी। साइकिल लेने पड़ेंगे उल्टे, ठीक है, साइकिल लेने पड़ेंगे भाई। पहले कितने का पेट्रोल डलता था, अब कितने का डलता है? कम ज़्यादा कुछ? पहले तो 50 का भी काम चल जाए तो 100 तो कम काम में नहीं चलता। अगर शहर में भी जाना है तो 100 का डीजल डलवाना, पेट्रोल डलवाना पड़ता है। पहले 50 में भी काम चल जाता, भाई 50 में चल जाऊँगा शहर में आने आऊँगा। तो आप समझ सकते हैं आम जनता कितनी त्रस्त है इस महंगाई से। और लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों का कहना है कि पहले 50 रुपए का पेट्रोल डालते थे और दिन का जो काम है वो पूरा हो जाता था। शहर में जिस काम के लिए जाना है वो काम हो जाता था, लेकिन अब 100 रुपये का पेट्रोल डलवाना पड़ता है और उसके बाद भी वो काम होता हुआ नज़र नहीं आता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੁਣ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ खुलेगा म्यूजियम और रोज़ 2000 लोग म्यूजियम वेखण जा सकणगे। और 50% ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਰੋਨਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੋੜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 50% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।